31 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Зебунисои ноҳияи Шоҳмансур марҳилаи дуюми корхонаи қолинбофии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди қолинҳои Душанберо ба истифода дода аз намоиши маҳсулоти корхона боздид карданд. марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди қолинҳои Душанбе дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди саноат ба истифода дода шуд. корхона дар доираи татбиқи ҳадафҳои саноатикунонии босуръати мамлакат бо истифода аз фазои мусоиди сармоягузориву соҳибкорӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ Наврӯз Абдуллозода бунёд карда шуд. бо фаъол сохтани ду хати иловагии истеҳсолӣ дар корхонаи қолинбофӣ шумораи коргарон ки аксаран бонувон мебошанд ба 600 нафар расонида шуд. тазаккур дода шуд ки иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди қолинҳои Душанбе аллакай ба ҳаҷми истеҳсолоти ширкати қолинҳои Қайроқум наздик шудааст ки ин раванд нишона аз хуб ба роҳ мондани тавлидоти маҳсулот ва рақобатпазир истеҳсол шудани он мебошад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди қолинҳои Душанбе дар пойтахти мамлакат ва ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон мағозаҳои махсуси худро фаъол сохтааст ки дар он маҳсулоти корхона ба фурӯш гузошта шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулони корхона дастур доданд ки дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлобу Хорух, Ваҳдату Ҳисор ва Бохтару Рашт низ чунин марказҳои фурӯш таъсис дода шаванд, то сокинон ба қолинҳои замонавӣ дастрасии бештар пайдо кунанд. با دستگیری‌های به‌واسطه و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و ما میسر شد که مرحله دوم کارخانه قالین‌بافی جمعیت دارای مسئولیت از محدود قالین‌های دوشنبه را فعال سازیم. این همه شهادت فضای سازگار صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان میباشد که برای پیشرفت فعالیت ما صاحبکاران مساعدت کرده است. در آینده نزدیک باز زیاد کردن کارگاه استحصالی و وارد نمودن خطهای نوی تکنولوژی تلاش داریم که جایهای نوی کاری بنیاد و حجم استحصالات را افزون نماییم. қаблан зимни мавриди истифода қарор гирифтани марҳилаи якуми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди қолинҳои Душанбе ки 20 декабри соли 2022 сурат гирифта буд, дар як хати технологӣ 300 нафар бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин буданд. инак дар корхона имкон фароҳам омад ки 600 нафар бо шуғл таъмин бошанд ва қолинҳои замонавӣ истеҳсол намоянд. фаъолияти корхонаи саноатӣ шабонарӯзӣ буда кор дар дастгоҳҳо дар ду баст ба роҳ монда шудааст. تعدادی زیادی کارمندان زنان و دخترانی محلی می باشند. برای ما فرهمندی بزرگ است که اینک مراتبه دوم است پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به کارخانه قالین‌های دوشنبه تشریف می‌آورند. هر تشریفی سروری دولتمان که دستاوردی را در پی دارد ما هیئت کارمندان را روح بلند می‌سازد. من خیلی شاد هستم که در کارخانه قالین‌های دوشنبه کار را فعالیت می‌کنم. طول 6 ماه است که من در این کارخانه کار می‌کنم و به من قاچاقچی را آموزانده‌اند. این کار به من خیلی هم مقبول است و ما بانوان به سرور دولت مینت‌داری خود را بیان می‌کنیم. مساحت جایگیرشوی جمعیت دارای مسئولیت محدود قالین‌های دوشنبه 2.7 گکتار بوده. اقتداری استحصالی کارخانه 4500 متر مربع در یک شبانه روز و 13.5000 متر مربع قالین با شکل و طرح گوناگون در یک ماه می باشد. اقتداری سالانه کارخانه در یک سال به 4,860,000 متر مربع می رسد. دستگاه و تجهیزات قالین‌های دوشنبه معاصر بوده. استحصال شرکت واندویل بلژیک است. با فعال کردن دو خط تکنولوژی نو تعدادی دستگاه و تجهیزات بلند سرعت قالینبراری به 3 عدد رسانیده شد. من در شرکت واندرویلد کار میکنم. واندرویلد در سمت استحصال نساجی بخصوص در بخش قالینبافی رقم 1 در دنیا است. شرکت موسم ماشین نوترین را به کارخانه قالین‌های دوشنبه تاجیکستان آورد که بهترین تکنولوژی‌های جهان میباشند. مردم تاجیک بسیار مردمی مهنت دوست هستند و کوشش میکنند که کار با تکنولوژی نوین را آموزند. من با باوری کامل میگویم که قالین‌های دوشنبه در آینده موفق میشود.
بعد از قریب یک سال فعالیت دستگاه و تجهیزات قالین‌بافی را در کارخانه متخصصان محلی اداره می‌کنند. پس از گذشتن دوره‌های مکمل آموزشی، فعلا متخصصان محلی تمام نازکی‌های قالین‌بافی را از خود کردند و دیزاینران تاجیک در روی قالین‌ها نقش و نگار ملی را توسط برنامه‌های کامپیوتری جایگیری می‌سازند. اشیای خام ضروری برای قالین‌بافی از شایگری بلژیا و رشته‌های پختگین و پلیستر از بنگلادش و ترکیه وارد کرده می‌شوند. با مقصد عملی سازی هدف‌های سازنده در دایره سالهای رشد صنعت 2022-2026 و در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، راهبریت جمعیت دارای مسئولیتش محدود قالین‌های دوشنبه مرحله دوم کارخانه استحصالی را فعال نمودند. باید گفت که دستگاه‌های معاصر به کارخانه از شرکت با نفوذ وندویل شاهیگری بلژیا دسترس شده است که تمام نمود قالین‌ها را به شکل و اندازه‌های گوناگون خصوصا با طرح ملی و اروپایی استحصال می‌نماید. متخصصان وطنی از کورس‌های کوتاه مدت گذشته اکنون دستگاه‌های استحصالی را مستقلانه اداره می‌نمایند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با فعالیت مرحله دوم کارخانه اقدام صاحبکاران را شایان دستگیری ارزیابی کرده آن را نمونه برجسته عملی سازی تشبس‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت صنعت کنونی مملکت معنی داد نمودند. روند استحصال قالین‌ها از وارد ساختن رشته تا بافندگی و پردازدهی و بسته‌بندی محصولات تیار 12 مرحله را فرا می‌گیرد. دستگاه‌های بلند سرعت قالین‌بافی امکان فراهم آورده است که محصولات خوشتر و با صفت استحصال و پیشکش مزاجان کرده شود. قالین‌ها با نقش و نگار ملی در آمیزش با صنعت معاصر قالین‌بافی آرا یافته‌اند و در بازار منطقه رقابت پذیر می‌باشند. حالا در کارخانه استحصال قالین‌ها وابسته به طلبات بازار و فرمایش مزاجان به اندازه‌های از 1 تا 5 متر پهنایی، از 2 تا 6 متر درازی و از این هم بیشتر به راه مانده شده است. در کارخانه اثنای استحصال محصولات ذوق و سلیقه و طلبات فرمایشگران به اینوبت گرفته شده طبق درخواست خریداران قالین‌ها آماده کرده می‌شوند. نمونه قالین‌های استحصال نموده کارخانه در مغازه مخصوص گذاشته شده است و مزاجان امکانیت وسیع انتخاب دارند. در این نقطه بیشتر از 150 نمود قالین با نقش و نگار مختلف و طرح و شکل گوناگون پیشنهاد خریداران کرده شده است. کارگران جمعیت دارای مسئولیت محدود قالین‌های دوشنبه در دایره اجرای برنامه رشد ساحه قالین‌بافی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 فعالیت خود را به راه مانده تلاش دارند جهت تطبیق هدف‌های سالهای رشد صنعت حصه بیشتر گذارند و برای این همه امکانیت فراهم آورده شده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و به واسطه پیشوای ملت طبق کوتای دولتی و دانشگاه دولتی اسکشهر جمهوری ترکیه داخل شدم. در آنجا 4 سال تحصیل کرده پس آن تحصیلم رو با دستگیری جدمم قالین‌های دوشنبه در ایتالیا دوام دادم که ماه اپریل سال روان دانشگاه را با بهای اعلی ختم کرده و به جمهوری تاجیکستان برگشته در کارخانه استحصال قالین‌های دوشنبه به حیث متخصص کار فعالیت دارم. طلبات به محصولات وطنی از جمله قالین‌ها هم در بازار داخلی و هم در خارج کشور بیش از پیشتر رو به افزایش دارد. به همین خاطر توجه اساسی رهبریت و متخصصان این کارخانه قالین‌بافی به بهتر ساختن صفت و رقابت پذیر استحصال کردن محصولات و کاهش دادن واردات این نوع محصولات از خارج کشور نگرانیده شده است. بعد از مورد استفاده قرار گرفتن مرحله دوم کارخانه قالین‌بافی جمعیت دارای مسئولیت محدود قالین‌های دوشنبه، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کارخانه بازدید به عمل آوردند. در اینجا بهترین نمونه‌های قالین به معرض تماشا گذاشته شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید به صفت محصولات استحصال نموده این کارخانه صنعتی مملکت بهای بلند داده مسئولان را وظیفه‌دار کردند که روند استحصال محصولات بلند صفت تحت نظارت قرار داده شده به مسئله تقویت صادرات توجه خاصه روانه گردد. زیرا در زمان معاصر تنها بالا برداشتن صفت استحصال محصولات میتواند رقابت پذیری را در بازار استعمالی داخلی و خارجی تامین سازد. اطلاع داده شد که در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت جمهوری تاجیکستان طی سال 2022 حجم استحصال قالین در مملکت قریب به سطح سال 1991 برآورده شده. حجم استحصال محصولات 6.4 میلیون متر مربع را تشکیل داد. عین زمان طلبات به قالین در جمهوری در یک سال 8 میلیون متر مربع را تشکیل می‌دهد.
دوام سالهای اخیر همه 6 کارخانه قالینبافی عملکننده جمهوری با پیشرفته‌ترین تکنولوژی صحوی از جمله با 26 خط استحصالی شرکت واندویل شایگری بلژیا فعالیت خود را براه مانده مطابق با استانداردهای پذیرفته شده مال استحصال میکنند. تذکر داده شد که طی 9 ماه سال روان در مملکت 3,921,182 متر مربع قالین استحصال شده است. این نشان داد در 9 ماه سال 2022 5,515,109 متر مربع را تشکیل میداد. اقتدار سالانه کارخانه‌های قالینبافی تاجیکستان 13,700,000 متر مربع قالین در یک سال ارزیابی می شود. طی 9 ماه سال روان به مملکت 3,328,800 متر مربع قالین وارد شده است که این نشان داد نسبت به صادرات خیلی زیاد است. اسنای بازدید از نمایشگاه سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئولان را وظیفه‌دار کردند که نسبت به این تناسب اهمیت جدی ظاهر نمایند. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اقدام سازندگی رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود قالین‌های دوشنبه را شایسته تحسین خوانده بنیاد کارخانه استحصال قالین‌ها را در پایتخت کشور با مقصدهای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت عملی سازی هدف مهم استراتژی صنعتی کنانی با سرعت مملکت و تامین هرچی بیشتر ساکنان با جای کاری دائمی سازگار ارزیابی کردند. حدود جمعیت دارای مسئولیت محدود قالین‌های دوشنبه را محیط سازگار فعالیت فرا گرفته است. بینای معموری و مهمانخانه زمانوی در صحن همین کارخانه استحصالی با طرح و شکل جالب و دیدنی خامد افراختند. شرایط زمانوی کاری به هیئت متخصصان امکانیت می‌دهد که جریان فعالیت ثمره‌بخش کارخانه را تنظیم کرده روند استحصالات را در سطح بلند تامین نمایند. گل پوشکنی محیط اطراف و نصب فواره‌ها و چراغانکنی صحن کارخانه قالین‌های دوشنبه به طور معاصر براه مانده شده است که نتیجه زحمت هیئت کارگران می باشد. مخصوصا شبانگاه محیط این کارخانه استحصالی خیلی نظر ربا به مشاهده می رسد.